हाल ही में टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद की सीमा में कई घर तोड़ने HB नाइट के मामले दर्ज किए गए। इन मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने अपराध स्थलों पर लगे CCTV फुटेज की जांच की और सबूत एकत्र किए। जांच के हिस्से के रूप में मोहम्मद आमिर निवासी हैदराबाद नामक व्यक्ति पर संदेह हुआ और उसे गिरफ्तार करने के लिए ACP निजामाबाद द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने मोहम्मद आमिर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, लेकिन वह शुरू में छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता था। इस तरह की चोरियां करने के दौरान वह मोहम्मद अब्दुल आसिफ निवासी हैदराबाद नामक व्यक्ति के संपर्क में आया। बाद में मोहम्मद अब्दुल आसिफ से अपने परिचितों वसीम, सुहेल, जावेद खान, रियाज अली, आसिफ खान को आमिर से मिलवाया। ये सभी पहले भी अपराधों में शामिल रहे। उन्होंने एक समूह बनाया और सुनियोजित योजना के साथ चोरी करने का फैसला किया। इसके तहत उन्होंने निजामाबाद टाउन 6 और टाउन 5 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में ऑटो नगर, धर्मपुरी हिल्स, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, अकबर नगर कॉलोनी, शांति नगर में लगभग 24 घर तोड़ने की चोरी का कबूल किया। इसके कारण पुलिस ने उन सभी को हिरासत में नहीं लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने द्वारा किए गए अपराधों को कबूल कर लिया। वह चोरी के दौरान चुराए गए सोने के गहने और अन्य कीमती सामान शेख वसीम को देते थे। फिर शेख वसीम चोरी किए गए सोने के गहने अपने परिचित मोहन निवासी मलकापुर को बेच देता था। इसके अलावा गिरोह ने हैदराबाद शहर के शाहपुर और जीती मेटला के आसपास के इलाकों में से 15 ऑटो चोरी करने की बात भी कबूल की है। इस मामले में सभी अपराधियों ने पहले भी कई अपराध किए हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। शेख वसीम 8 मामलों में आरोपी है। उसने निजामाबाद और हैदराबाद शहरों में चोरी की है। मीरपेट पुलिस ने भी उसके खिलाफ PD एक्ट दर्ज किया था। शेख सुहेल उर्फ चरपाटा सुहेल पहले भी 7 मामलों में आरोपी रह चुका है और उसने निजामाबाद शहर में चोरी की है। मोहम्मद आमिर 21 मामलों में आरोपी है। उसने निजामाबाद, निर्मल, कमारेड्डी, हैदराबाद शहरों में चोरी की। मोहम्मद अब्दुल आसिफ 10 मामलों में आरोपी है। उसने निजामाबाद और हैदराबाद शहरों में चोरी की है। जावेद खान 5 मामलों में आरोपी है। उसने निजामाबाद की विभिन्न कॉलोनी में चोरी की है। मोहन कांजा के 3 मामलों में आरोपी है। इनके साथ ही चोरों में शामिल 3 और आरोपी फरार हैं। उपरोक्त आरोपी के खिलाफ धारा 111 BNS और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड भेजा गया है। हमने आरोपियों से 15 तोला सोना, स्विफ्ट डिजायर कार, पल्सर बाइक, होंडा शाइन बाइक और पैशन प्लस बाइक जब्त की है। इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ మన టౌన్ 6 పోలీస్ నిజామాబాద్ డివిజన్ సౌత్ రూరల్ సర్కిల్ టౌన్ 6 పోలీస్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। ఏవైతే HB నైట్లు రాత్రిపూట ఇళ్లలోకి చొరబడి దొంగతనాలు చేస్తున్నారో ఒక గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది। మన ఇటీవల కాలంలో మన టౌన్ 6 పోలీస్ స్టేషన్లో మనం కొన్ని సీసీ కెమెరాలు లోకల్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళ సపోర్ట్తో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా సీసీ కెమెరాల ద్వారా మనం ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్ ఎంత బాగా చేయొచ్చు అనే దానికి ఒక ఉదాహరణ। ఈ HB నైట్లు దొంగతనాలు రాత్రిపూట దొంగతనాలు అవుతుంటే మనం వెరిఫై చేస్తుంటే మొహమ్మద్ ఆమిర్ ఇతను హైదరాబాద్ షాపూర్లో ఉంటాడు యాక్చువల్లీ, కానీ అతను ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఏరియాలో అఫెన్సెస్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకి వచ్చింది। మన ఆల్రెడీ కేసెస్ రిజిస్టర్ అయినాయి। దానిలో భాగంగా అతని మీద నిఘా పెట్టి అతను పట్టుకోవడం జరిగింది। అతను యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ చిన్న పిక్ పాకెటింగ్తో స్టార్ట్ చేసేవాడు। అయితే అతనికి మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ అనే అతనితో పరిచయం ఏర్పడింది। వీళ్ళిద్దరూ పిక్ పాకెటింగ్తో పాటు మిగతా అంటే ఒక 1.5 year 2 years నుంచి ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ స్టార్ట్ చేశారు। అతనితో ఆసిఫ్తో పాటు వసీం, సోహెల్, జావేద్ ఖాన్, రియాజ్ అలీ, ఆసిఫ్ ఖాన్ మిగతా వాళ్ళు కూడా కలిశారు। వీళ్ళందరూ నిజామాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి తర్వాత హైదరాబాద్ ఏరియాలో ఈ హౌస్ బ్రేకింగ్ అటెంప్ట్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు। ఇప్పటిదాకా 24 కేసులు వాళ్ళ మీద రిజిస్టర్ అయినాయి। అయితే ఈ 24 కేసులు డిఫరెంట్ పోలీస్ స్టేషన్ డిఫరెంట్ ఏరియాలో రిజిస్టర్ అవుతూ ఉండేవి। వీళ్ళు దొంగతనం చేసి ఒక ఇల్లుని ఐడెంటిఫై చేసి దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చి ఆ డబ్బుల్ని షేక్ వసీం అనే అతనికి ఇచ్చేవాళ్ళు। బంగారాన్ని షేక్ వసీం అనే అతనికి ఇచ్చేవారు। ఈ షేక్ వసీం అనే అతను మోహన్ మల్కాపూర్ వాస్తవ్యుడు। ఇతనికి ఇస్తే ఈ మోహన్ అనే అతను ఆ బంగారాన్ని కరిగి పెట్టుకుని డబ్బులు ఇచ్చేవాడు। అట్లా ఈ దొంగలు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేవాడు। ఇప్పటిదాకా మనం మొహమ్మద్ ఆమిర్ని, మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ని, షేక్ వసీంని, రియాజ్ని, జావేద్ ఖాన్, షేక్ సోహెల్, మొహమ్మద్ ఆసిఫ్, మాలత్ మోహన్ని వీళ్ళు 8 మంది మనం పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళ గ్యాంగ్ని ఇంకా పట్టుకోవాల్సి ఉంది। అయితే దీంట్లో ఈ షేక్ వసీం అనే అతని పైన 8 కేసులు, పాత కేసులో నిందితుడు। మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇతని పైన PD యాక్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది। PD యాక్ట్కి జైలుకి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు, మళ్ళా ఈ అఫెన్సెస్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు। ఇంకొక వ్యక్తి చర్పట్ సోహెల్ అలియాస్ షేక్ సోహెల్, ఇతని మీద 7 కేసెస్ ఉన్నాయి।
నిజామాబాద్లో చాలా దొంగతనాలు చేశాడు. మొహమ్మద్ అమీర్ అనే అతని పైన 21 కేసెస్ ఉన్నాయి. మన నిజామాబాద్ ఏరియా, తర్వాత కామారెడ్డి, నిర్మల్, హైదరాబాద్ ఏరియాలో దొంగతనాలకు రిలేటెడ్ కేసెస్లు ఉన్నాయి. మొహమ్మద్ అబ్దుల్ ఆసిఫ్ అనే పైన 10 కేసెస్ ఉన్నాయి. తర్వాత జావేద్ ఖాన్ 5 కేసుల్లో నిందితున్నాడు. ఈ మోహన్ ఎవరైతే రిసీవర్ ఉన్నాడో ఇతనికి గాంజా కన్సంప్షన్ అలవాటు కూడా ఉంది. గాంజా 3 కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. వీళ్ళందరి మీద ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటే అందరూ కలిసి ఒక గ్యాంగ్ గా ప్రవర్తిస్తున్నందుకు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కింద 111 సెక్షన్ లో కేసులు పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అట్లానే ఇప్పటిదాకా 15 తులాల గోల్డ్ రికవర్ చేసాం. ఇంకా వాళ్ళు 15 ఆటోలు కూడా దొంగతనం చేశారు. ఆటోల రికవరీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనం అది కూడా రికవరీ చేస్తాం. సో మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, ఈ సీసీ కెమెరాల యొక్క లాభం మీరు చూశారు. మీ యొక్క ఏరియాలో అందరూ కలిసి సీసీ కెమెరాల ఇన్స్టాలేషన్ కి మీరు ముందు రావాల్సిన కోరుకుంటున్నాము. సో దట్ మనం ఇట్లాంటి క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ ని అవ్వకుండా మనం ఫ్యూచర్ లో నివారించగలుగుతాము. అఫెన్సెస్ అయితే ఇమీడియట్ గా పట్టుకునేదానికి కూడా మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ ని లీడ్ చేసిన మన మొత్తం ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ఏసీపీ నిజామాబాద్ రాజా వెంకటరెడ్డి గారు మొత్తం పర్యవేక్షించారు. ఇన్స్పెక్టర్ సౌత్ రూరల్ సురేష్ గారు, తర్వాత వెంకట్రావు ఎస్ఐ టౌన్ 6 వీళ్ళు ఆన్ ఫీల్డ్ చేశారు. దాంతోపాటు ఈ ఆపరేషన్ లో కేర్బాజీ హెడ్ కానిస్టేబుల్ అభిలాష్ పిసి, సునీల్ కుమార్, శివసాగర్ గౌడ్,